नमस्कार मु डॉक्टर अजित मोर यूट्यूब चैनल क्योर द अनक्योरेबल डॉक्टर अजित को आपण मानक स्वागत। आज आम गोटे रोग विषय जानिबा ताहा हेउची सियाटिका। यह घरे घरे कहीं ना कहीं आक्रांत होइथांती। ए रोगर लक्षण कौन आमे जानिबा केमतिका जे जनकु सियाटिका रोग रे आक्रांत होइछि बोली। सियाटिका नर्व कमर रु आरंभ होई पिचा देई गुडर झुली देई जाई ताहा पादर प्रत्येक आंगुली पर्यंत जाई थाए। एहा बा एही नर्व सबुठारु लंबा आउ बड़ नर्व अटे। जेतेबेले कमरर शेष गंठी रे चाप पड़े सेतेबेले एही नर्व रे पेन होइताए बा जंत्रणा जोर होइताए। एही नर्व 5टी अन्य छोट छोट नर्व को नहीं गठित। सेगुड़िक होची L4, L5, S1, S2, S3। एगुड़िक उपरे जेतेबेले अधिक चाप पड़े सेतेबेले गोड़े अधिक जंत्रणा होइताए। जेतेबेले बाम पट नर्व रे चाप पड़े सेतेबेले बाम पट गोड़े अधिक जंत्रणा होइताए एवं जेतेबेले डाहाण पट साइड रे अंटारे प्रेशर पड़े सेतेबेले डाहाण पट गोड़े अधिक जंत्रणा होइताए। आउ जेतेबेले बाम पट नर्व ता सहित डाहाण पट नर्व दुई साइड नर्व उपरे अधिक चाप पड़े सेतेबेले दुई साइड गोड़े अधिक जंत्रणा होइताए। सायाटिका साधारणतः आमर मेरुदंडर शेष भाग रे अधिक चाप पड़ी शिर चापी जाई होइताए। माँ हूँ कार्तिक महांती घर जामुनिया। किस कष्ट होतला चलला बेले गोड़टा माने करेन्ट मारतला तापर आंठू तले गोटे आबुरक बाहरला सेटा बहुत जंत्रणा होतला। कमर पाखर पाद पर्यंत बहुत माने ये होतला जंत्रणा होतला। शिर आंठू फुला केते रहतला? फुलाटा बहुत कमी जाइए नहीं टोटली नहीं। फास्ट जेतले आइतलो केते थिला? फुला थिला तापर कमी ढेर कमी जाइए। आ बथा भी बहुत थिला बता नहीं। आ गुड़ झिन झिन कालुआ ना सेटा नहीं कमी जाइए। आ आंठू भीतर कड़ काट जे सब बरकर आबाजटा होतला सेटा भी नहीं काई पूरा कमी जाइए। आ एठिके आसीबा आगरु किस औषध खाइतिलो? एठी दिथर जाइथिने से शिरो डाक्टर थरे जाइथिने हाड़ डाक्टर पाखु दिथर जाइथे थरे जाइथिने शिरो डाक्टर पाखु किछि औषध बंद होला पर से तो तार जय को से बता को मिलानी। सायाटिका होइछि कि नहीं आमे MRI टेस्ट द्वारा जानी परिवा। MRI फुल फॉर्म होछि मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। यही टेस्ट रे शरीर कौन सी रेडिएशन होई न थाए। यह चुंबकीय शक्ति द्वारा फोटो उठा जाई थाए। एथिरे आमर छोट छोट स्नायु ओ सॉफ्ट टिश्यू एवं छोट बोन गुड़िकर जहाँ सबू असुविधा होता है एथिरे परिष्कार फोटो आस्थाए। तेणु MRI टेस्ट रे ही सायाटिका जनकु हेछि कि नहीं ताहा कन्फर्म जना पड़ी थाए। एथिरे L4, L5, S1, S2, S3 नर्व गुड़िक केते मात्रा रे संकुचित होइछि ताहा परिष्कार भावे जना पड़ी थाए। सायाटिकार कारण अधिक समय ऑफिस रे बसिबा बा कौनसी काम रे अधिक समय पर्यंत बसी रहिबा यह एक मुख्य कारण। अधिक भारी जिनिस उठेबा द्वारा
ମଧ୍ୟ କମରରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ି ସାୟାଟିକା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବାଇକରୁ ପଡ଼ିବା, ଗଛରୁ ପଡ଼ିବା, ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପଡ଼ିବା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କମରରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସାୟାଟିକା ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମରେ ଶରୀର ଅଧିକ ଓଜନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଭିନ୍ନ ହରମୋନ ସିକ୍ରେସନ୍ କରି ଏହା ମଧ୍ୟ ସାୟାଟିକାକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ। ବୋନ୍ ସ୍ପର୍, ଡାଇବେଟିସ୍, ସ୍ପାଇନାଲ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍, ହାର୍ନିଏଟେଡ୍ ଡିସ୍କ ये ସବୁ ସାୟାଟିକାର କାରଣ। ସେଠି ତଳେ ବସ ତ ତଳେ ବସ ନା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଗଡ଼ର ଠିଆ ହଁ ତଳେ ବସ ନା ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ବସ ଯେତିକି ପାରୁଛ। ଚକିରି ପିଣ୍ଡା ମାର ହଁ ବଥା ହଉଛି ରାତିରେ ଯେ ଶୋଇଲ କେଇଠି ବଥା ହଉଥିଲା? ସବୁଆଡେ ରାତିରେ ସବୁଆଡେ ସେଇ ଏଇଟା ହଉ ଦେଇ ଉଠ ତ କେହି ଧରନି ଭରା ଦିଅ ତଳେ ଭରା ଦିଅ। ହଟେଇକି ରଖ ଦେଖି ହାତ ରଖ ସେ କଡ଼ର ସେ ବେଞ୍ଚ ଟା ଧର। ଉଠି ପାରିବିନି ସେଇ ଇଏ ବେଳକୁ 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କର ନା ଉଠି ପାରିବିନି ଖାଲି। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଅଣ୍ଟାରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ି L4, L5, S1, S2, S3 ନର୍ଭରେ ହାଡ଼ ବଢ଼ି ଶିରକୁ ଦବେଇଥାଏ। ଦବେଇବା ଦ୍ୱାରା ଶିରରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କମି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାୟାଟିକା ଶିରରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ସାୟାଟିକାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଯେ ଜଣକୁ ସାୟାଟିକା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ? ସାୟାଟିକା ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। କାହାର କେବଳ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କାହାର ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ପିଚା ନେଇ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ସାୟାଟିକା ରୋଗରେ ତଳେ ବସି ରହିଲେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିଥାଏ। ସାୟାଟିକା ରୋଗରେ କରେଣ୍ଟ ମାରିବା ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ତଳକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କାହାର ଏହା ଗୋଡ଼ ପାଦ ଝିମଝିମ କାଲୁଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଗୋଡ଼ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ କମରରେ ହାଡ଼ ବଢ଼ି L4, L5, S1, S2, S3 ନର୍ଭକୁ ଚାପି ଦେଇଥାଏ। ତା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କମି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାୟାଟିକା ନର୍ଭରେ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ସାୟାଟିକାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସାୟାଟିକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବନ୍ତି କମରରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ରକା ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ସାୟାଟିକା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ ତୀବ୍ର ଏବଂ ଏହା ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। କାହାର କେବଳ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କାହାର ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ପିଚା ଦେଇ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କାହାର ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ପିଚା ଦେଇ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଶିର ଖାଞ୍ଚିବା। ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା କରେଣ୍ଟ ମାରିବା ପରି
ଅଣ୍ଟା ଠାରୁ ପିଚା ଦେଇ ଗୁଇଁଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଡ଼ରେ ଶକ୍ତି କମିଯିବା, ଗୋଡ଼ ଝିମଝିମ କାଲୁଆ ହେବା ଏବଂ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବସିଲେ ଏଥିରେ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। କାହାର କାହାର ପାଦ ଜଳିଥାଏ, ଗୋଡ଼ର ଶକ୍ତିହୀନ ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। ସାୟାଟିକା ନର୍ଭ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଚାଲିବା, ବସିବା, ଦୌଡ଼ିବା ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ସାୟାଟିକା ରୋଗ ଔଷଧ ଖାଇଲେ 95ରୁ 97% ପେସେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସର୍ଜରୀର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ହାଲକା କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ, ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଙ୍ଗଜାଇଟି, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗରୁ ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ କିଛି ମାସ ନିୟମିତ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଔଷଧର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଏହି ଔଷଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇ ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ଥରେ ଏହି ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ ଏହା ଜୀବନ ସାରା ଆଉ ବାହାରି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଏହି ଔଷଧକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିୟମିତ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ସାୟାଟିକା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ପେନକିଲର ଆଣି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପେନକିଲର ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ହୋମିଓପାଥିର ଏହି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇପାରିବେ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବ। ହୋମିଓପାଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଔଷଧ ଅଛି। ଏହି ସାୟାଟିକା ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଉପାଦେୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। ଆର୍ନିକା 30 1 ଠୋପା ଲେଖା ଦିନକୁ 3 ଥର ନିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ନାଫାଲିୟମ୍ 30 1 ଠୋପା ଲେଖା ଦିନକୁ 3 ଥର ନେଇପାରିବେ। ରଷ୍ଟକ୍ସ 30 1 ଠୋପା ଲେଖା ଦିନକୁ 3 ଥର ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ନେଇପାରିବେ। ବ୍ରାଇନିଆ 30 1 ଠୋପା ଲେଖା ଦିନକୁ 3 ଥର ନେଇପାରିବେ। ବେଲାଡୋନା 30 1 ଠୋପା ଲେଖା ଦିନକୁ 3 ଥର ନେଇପାରିବେ। ଆଉ କଲୋସିନ୍ଥ ମଦର ଟିଞ୍ଚର 10 ଠୋପା ଲେଖା ଦିନକୁ 3 ଥର ଉଷୁମ ପାଣିରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆରାମ ଦେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି, କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପକାର ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ତଳେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆମର କ୍ଲିନିକ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣମାନେ ଆସି ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।